நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பிப்போம். Let us start praying. మనం ప్రార్థించడానికి ప్రారంభించదము. இந்த சத்தத்தை கேட்கக்கூடிய விதத்திலே நாம் காணப்படுகிறோமா? Now are we at a place where we would be able to hearken unto this voice? ఈ యొక్క స్వరమును వినునట్లుగా మనం కనిపించున్నామా? ஆண்டவர் வரும் பொழுது தாழ்த்தப்பட்டு போவோமா, கைவிடப்பட்டு போவோமா? On the day when our Lord would come, will we be lowered or will we be exalted? ప్రభు వచ్చినప్పుడు మనం హెచ్చింపబడదామా లేదా తగ్గించబడదామా? உன்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டாயிற்றா? Here all sins are forgiven. నీ పాపములన్నీ క్షమించబడి ఉన్నవా? இயேசுவின் இரத்தத்தால் நீ கழுவப்பட்டிருக்கிறாயா? By the blood of Lord Jesus Christ have you been washed? యేసు యొక్క రక్తము చేత కడగబడి ఉన్నావా? பரிசுத்த ஆவியினால் நீ முத்திரிக்கப்பட்டிருக்கிறாயா? Have you been sealed by the Holy Spirit of God? పరిశుద్ధాత్మ చేత ముద్రించబడి ఉన్నావా? ஒரு நாள் இந்த கண்கள் கண்ட இந்த பிரபு மேலே வா என்று சொல்ல போகிறாரே. One day the prince whom you have seen by your eyes will invite you, come up higher. ఒక దినమున నీ కన్నులు చూసినటువంటి యొక్క ప్రభు పైకి ఎక్కి రమ్మని చెప్పెను. நீ அந்த சத்தத்திற்கு ஆயத்தமாய் இருக்கிறாயா? Are you ready for that voice? ఆ స్వరమునకు నువ్వు సిద్ధముగా ఉన్నావా? மேலே வா என்று சொன்னதும் ஆண்டவரே இப்ப முடியாது, பிரச்சனை நிறைய இருக்கப்பான்னு சொல்லுவியா? When he says come up hither, will you say, God, I cannot now because I have many problems to solve? పైకి ఎక్కి రమ్మని చెప్పినప్పుడు ప్రభు ఇప్పుడు వీలు కాదు, అనేక సమస్యలు ఉన్నవని చెప్పెదవా? இந்த பிரபு எப்ப கூப்பிடுவாருன்னு தெரியாது. We do not know as to when this prince will invite us. ఈ ప్రభువు ఎప్పుడు పిలుచుదురో నీకు తెలియదు. இல்ல கடன் வாங்கிட்டேன் இப்ப வர முடியாதுன்னு சொல்லுவியா? Can you say, oh Lord, I borrowed money therefore I cannot come? ప్రభు ఇప్పుడు అప్పు తీసుకొని ఉన్నాను నేను రాలేదని చెప్పెదవా? வீட்டுக்கும் காருக்கும் லோன் வாங்கி வச்சிட்டேன் நான் எப்ப வர்றதுன்னு சொல்லுவியா? Will you say, oh Lord, I borrowed money for my house and I borrowed money for my car therefore I cannot come? ఇంటి నిమిత్తమో కారు నిమిత్తమో లోన్ తీసుకొని ఉన్నాను రాలేదని చెప్పెదవా? ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? Are you ready? నీవు సిద్ధముగా ఉన్నావా? ஒருவேளை இன்றைக்கு இந்த சத்தம் உன்னை நோக்கி வரும். Perhaps today this voice could come towards you. ఒకవేళ నేడు యొక్క స్వరము నీ యొద్దకు மேலே மேலே வா என்று சொல்லுவார். And thou will say, come up higher. నీ పైకి ఎక్కి రమ్మని చెప్పబడును. ஆயத்தமுள்ளவர்களை அவர் சேர்க்க வர போகிறார். And they that are ready he come together. సిద్ధముగా ఉన్నవాని ఆయన చేర్చుకొందును. மேகமீதில் இயேசு ராஜன் வேகம் வாராரே. ஆமென். சிலர் இந்த உலகத்தின் மேன்மைக்கு பின்னால போகிறாங்க. There are some that go after the greatness of this world. வேதம் சொல்லுகிறது வாடி போகும் பூக்களை போலவாம். But the Bible says they are like flower that will wither. உலக மேன்மை வாடி போகும். The greatness, the glory of the world will fade. இங்க ஒரு மேன்மையை வச்சிருக்கிறார். But God had to preserve the glory here. மேலே வா. Come up higher. தாழ்த்தப்படுவது அல்ல.
It's not to be lowered. நீ கைவிடப்பட்டு போவதல்ல தேவ சித்தம். The will of God is not for you to be forsaken. கைவிடப்பட்டு போகக்கூடிய நிலவரம் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கா? Do you have a condition of being forsaken in your life right now? அதற்காக ஆண்டவரிடத்தில் பேசு. Speak about that with God. கர்த்தாவே நான் இந்த நிலவரத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். Say, Lord, my life is led in this way. இப்போது வந்தால் நான் கைவிடப்பட்டு போவேனே. If thou would come now, I would be forsaken. நான் பேசுங்கள், வெட்கப்பட வேண்டாம். Fear, fight not, shy, speak to God. என்னை ஆயத்தமாக்கு. Lord, prepare thou me. இன்றைக்கு மேலே வா என்று சொன்னால எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போக ஆயத்தமா You இருக்கணும். will invite me, I should be ready to go up. ஆண்டவர் பேரை சொல்லி பிள்ளையே மேலே வா, ஓடி போகணும். ஆயத்தமா இருக்கிறாயா? Are you ready? எந்த காரியங்களாவது உன்னை பிடித்து கீழே இழுக்கிறதா? Is there any matter that is dragging you down? அதை யோசிக்க நேரமில்லை. Have no time to think about it. இந்த பிரபுவின் சமூகத்தில் கைவிடப்பட வேண்டும். In the presence of the prince you must not be forsaken. இயேசு பிரபு சீக்கிரமாய் வருவார். Our prince the Jesus shall come soon. நம்முடைய இயேசு வருவார். Our Lord shall come soon. மேலே வா என்று சொல்லுவார். Invite us, come up higher. அவரோடு கூட போக வேண்டும். We will have to go with him. எத்தனை பேர் வாஞ்சிக்கிறீர்கள்? How many of you are ready? வாஞ்சியோடு இந்த பாடலை பாடுவோம். Sing with a desire. ஒரு ஆவி நிறைவோடு பாடுவோம். Sing with the fullness of the spirit. ராஜன் தேவம் வாராரே. ஹalleluya. அவரே வாராரே. ஓ ஜீசஸ். வல்லமை வல்லமை. ஹalleluya. நம்முடைய பாஸ்டர் டி தாமஸ் இப்படி சொல்றதை நீங்க கேட்டிருக்கலாம். You may have heard this now Pastor T. Thomas said to us. ஜெபிப்பார், ஆண்டவரே நீர் வரும்போது எங்க விசுவாச வீடுகள் எல்லாம் காலியா இருக்கணும். Lord, when thou would come, all our faith homes must be empty. விசுவாசிகள் வீடு கூட காலியா இருக்கணும். Even the house, the homes of the believers must be empty. எல்லாம் மேலே போயிடணும். Everyone must go up. அதுக்காக தான் இப்போ கர்த்தர் கிரியை செய்ய போகிறார். It's only for that the Lord will work now. எத்தனை பேருக்கு அந்த வாஞ்சை இருக்கு? How many of you have that desire? எப்படியாவது ஆண்டவர் வந்தா போயிடும். Somehow if the Lord would come, I must go. மேலே வான் சத்தத்தை கேட்கணும். I must hear, come up hither. நாம் தகுதி இல்ல, உண்மைதான். It's true, I'm not worthy. ஆனா கிருபை நம்மை தகுதிப்படுத்தும். But the grace will make us worthy. இயேசு நம்மை தகுதிப்படுத்துவார். Jesus will make us worthy. பிரியன் வரும்போல் அவனே குடி ஹalleluya. மகிழ்ந்திடு. பிரியன் வரும்போல் அவனே குடி ஹalleluya. மகிழ்ந்திடு. ஓ பிரியன் வரும்போல் ஹalleluya. வல்லமை வல்லமை. Hallelujah.
ஆண்டவர் ஆயத்தமாக்கி இருக்கிறதான இடம் மகிமையான இடம். Glorious is the place that the Lord had preserved for us. அந்த இடத்திலே நாம் கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாய் வருவார். The Lord shall come that He will bring us to that place. அவர் நம்முடைய பிரபு. அவர்தான் நம்முடைய பிரபு. He is our prince. மிகுந்த இரக்கத்தோடு நம்முடைய மத்தியில வந்திருக்கிறார். And He has come with a great mercy in the midst of us. இன்னும் அநேகர் ஆயத்தமாய் இராததை கண்டு வேதனையோடு வந்திருக்கிறார். And He has come here with a great grief that many are not ready. என் ஜனங்கள் காலத்தை அறியாதிருக்கிறார்கள். My people are not aware of the times. அவர்கள் உணர்வில்லாமல் இருக்கிறார்கள். And they have no understanding. இந்த உலகத்துக்கு சீக்கிரம் ஒரு முடிவு உண்டாகும். There shall be an end to this world quickly. சீக்கிரமாய் அது நடக்கும். Very very quickly that shall happen. நாம் இந்த பூமியை விட்டு கடந்து போக வேண்டும். We also will have to depart from this world. அந்த பிரபுவை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். Therefore hold on to the prince. ஆண்டவரே என்னால் முடியாது. Lord, I cannot do this. நீர்தான் என்னை கொண்டு போகணும். Lord, you only will have to bring me. ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். இதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் தேவனே. The Spirit of God has written. God is the one who prepares for this. அந்த ராஜ்யத்திற்காக ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் தேவனே. Lord is the one who prepares for this. ஒரே முறை இந்த கோரஸை பாடி முடிச்சிடுவோம். One more time we will sing that chorus. பாடி நல்ல ஆவியில நிரம்புங்கள். As we sing, let us be in spirit. சகோதரர்கள் ஆவியில நிரம்புங்கள். Sisters and brothers, be in spirit. இயேசுவின் நாமத்தினாலே வல்லமையினால் நிரப்பப்படுங்க. In the name of Jesus, be filled by power. உனக்கு ஒரு மேன்மை உண்டு. There is a greatness for you. நீ மேன்மையான மனுஷன் என்பதை மறக்காதே. Never forget the fact you are a better and a great man. சகோதரியே நீ ஒரு மேன்மையான ஆள். Sister, you are indeed a great and glorious person. உனக்கு ஒரு மேன்மை உண்டு. Sister, brother, you have greatness. மேலானவைகளை நாடி முன்னேறுங்கள். Seek things that are above and progress forward. ஜெபிப்போம். அன்பான பிதாவே, ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான காலவேளைக்காக நாங்கள் நன்றியோடு மெய் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. காலவேளையிலே உம்முடைய சமூகத்திலே வரோம். ஆவியோடு உண்மையோடு மெய் தொழுது கொள்ளும், மெய் ஆராதிக்கும், மெய் பாடி துதிக்கும் கர்த்தாவே. உமக்குள்ளே மகிழவும் சந்தோஷிக்கும். எங்களுக்கு தந்த நல்ல பாக்கியத்திற்காக சாக்கியத்திற்காக நன்றியோடு நாங்கள் மெய் துதிக்கிறோம். எங்களுடைய ஆராதனை நீரே பொருட்படுத்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். ஒவ்வொரு பகுதியிலே ஆவுக்களாக கர்த்தர் மாற்றினபடியினால ஸ்தோத்திரம். இந்த சமுத்திரே வந்துதான் எங்களை உயிர்ப்பித்தபடியினால ஸ்தோத்திரம். கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்களோடு இடைப்பட்டபடியினால மெய் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. உடைய வார்த்தையின் மூலமாக, உடைய வசனத்தின் மூலமாக எங்களோடு பேசினீரே, எச்சரித்தீரே, நன்றியோடு நாங்களுமே துதிக்கிறோம். நீ என்னுடைய வார்த்தை வசனத்தை கவனமாய் கேட்டு அதன்படியே செய்தால் கர்த்தாவே மேன்மையாக வைப்பேன் சொன்னீரே கர்த்தாவே. நாங்கள் இந்த நாட்களில் நம்முடைய வசனங்களை நம்முடைய சத்தியத்தை கேட்டு அதன்படியே ஜீவிக்க கத்திரங்களுக்கு கிருபையை தாரமாண்டுரே. நீ நன்மை செய்தாலும் உனக்கு மேன்மை இல்லையோ என்று காயினை பார்த்து நீர் கேட்டீராண்டுரே. காயின் எரிச்சல் பொல்லாத கோபக்காரனாக இருந்தான்.
அவனுடைய பலியை நீர் அங்கீகரிக்கவில்லை கத்தாவே. காயினையும் கத்தாவே பலியை அங்கீகரிக்காதது போல நீர் எங்களை அங்கீகரிக்காமல் இருக்க வேண்டாம் ஆண்டவரே. ஆபேலை போல நல்ல கத்தாவே நல்ல பலியை செலுத்தக்கூடிய மனுஷராய் காணப்பட கத்திரங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம் கத்தாவே. ஸ்தோத்திரம். வழக்குக்கு விலகுவதே மேன்மை என்று நாங்கள் கேட்டோம். எந்த விதமான வழக்கு, சண்டைகள், பிரிவினைகள், சமாதான கேடுகள் இவைகளுக்கு நாங்கள் இடம் கொடுக்கவே வேண்டாம் ஆண்டவரே. நாங்கள் கடைசி நாட்களே வந்திருக்கிறோம். சந்தோஷத்தோடு ஆபிரகாம் சொன்னது போல நமக்கு வழக்கு வேண்டாம் என்று சொன்னது போல வழக்கு வேண்டாம். நாங்கள் சகோதரர் கத்தாவே ஒருமித்து வாழ எல்லாருக்கும் உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். குற்றத்தை மன்னிப்பது மேன்மை என்று கேட்டோம் கத்தாவே. மற்றவருடைய குற்றத்தை நாங்கள் மனப்பூர்வமாக மன்னிக்கட்டும் ஆண்டவரே. நீர் எங்களுக்கு மன்னிக்கும் போது கத்தாவே உண்மையாகவே மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் மனப்பூர்வமாக மன்னிக்க முடியாத கிருபை கர்த்தர் ஒவ்வொருக்கும் தரும் ஆண்டவரே. மனப்பூர்வமாய் மற்றவர்களை மன்னிக்க கூடியதான கிருபை எந்த வேலையிலும் தந்தபடியினாலுமே துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம். காரியத்தை ஆராய்வதே ராஜாக்களுக்கு மேன்மை என்று கேட்டோம். இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே நாங்கள் உம்முடைய வசனங்களை ஆராயட்டும், ஆராய்ந்து பார்த்து அதன்படி ஜீவிக்கட்டும் கர்த்தாவே. உம்முடைய மகிமையை குறித்து நாங்கள் ஆராயட்டும் கர்த்தாவே. நம்முடைய காலத்தை குறித்து ஆராயட்டும். எங்களுக்கு தந்த ரட்சிப்பை குறித்து நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கட்டும் ஆண்டவரே. ஆவிக்குரிய எல்லாவற்றையும் நிதானித்து அறியதான் நாங்கள் கேட்டோம். ஆவிக்குரியலாக இருந்த எல்லா காரியங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க கர்த்தருக்கு உதவி செய்யணும் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. நீதி செய்து கர்த்தா பாடுபட்டால் அது மேன்மை என்று கர்த்தா கேட்டோம். அதனால நாட்களில் நாங்கள் நன்மை செய்து கர்த்தாவே சத்தியத்திற்காக கர்த்தா பாடுபட்டு கர்த்தாவே இந்த நாட்கள் கிறிஸ்துவ நிமித்தம் பாடுபட்டு கர்த்தா துன்பப்பட்டால் அது மேன்மை. ஆகியனால் அந்த மேன்மையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்கள் ஸ்தோத்திரம். இந்த நாட்களில் கர்த்தாவே தாழ்மைக்கு முன்னானது கர்த்தா மேன்மை என்று கேட்டோம். எப்போதும் நாங்கள் தாழ்மையாய் ஜீவிக்க கிருபையை தாரும் ஆண்டவரே. மேன்மையானது எங்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லை கர்த்தாவே. ஆகியனால் இந்த நாட்களில் மனத்தாழ்மை எல்லாரும் அணிந்து கொள்ள கர்த்தர் உதவி செய்யணுமா ஜெபிக்கிறோம். பெருமையான மேட்டுமையான காரியத்தை எடுத்து போட முடியாத கிருபை ஒருக்கு நிறுத்த வேணுமா ஜெபிக்கிறோம். இங்க மேலே ஏறி வா, இங்க உயர்ந்த இடத்துக்கு வான்னு கர்த்தா சொல்வதுதான் மேன்மை ஆண்டவரே. சீக்கிரமாக இங்கே ஏறிவா, மேலே உயர்ந்த இடத்துக்கு ஏறிவான்றதான சத்தத்தை நாங்கள் சீக்கிரமாக கேட்க போறோம் ஆண்டவரே. அந்த சத்தத்தை எல்லாருடைய காதுகளும் கேட்கட்டும் ஆண்டவரே. இந்த சத்தத்தை கேட்டு உண்மையாகவே நாங்கள் ஏறி வரும்படியா கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமே ஆண்டவரே. எப்படிப்பட்டதான வசனத்துக்கு எங்களை முற்றிலுமாக ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த வாரம் எல்லாம் இந்த வசனங்களை தியானித்து அதற்கு கீழ்ப்படிந்து நடுங்கி ஜீவித்து நீர் வரும்போதுமே சந்திக்க ஒவ்வொருக்கும் உதவி செய்யும். இயேசு நாமத்தினால் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. ஆமென். ஸ்தோத்திரிப்போம், ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதிகன மகிமை கர்த்தர் கொடுத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவின் ஐக்கியமும் நம்மோடும் சகல பரிசுத்தவான்களோடு வருகை மட்டும் இருப்பதாக. ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா.